चन्द्रं मानन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं वल्लभघनश्यामं पूर्णकामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं वरनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं सुन्दरवारिधवदनं नियतितमदनम् आनन्दसदनं मुकुटधरं गुञ्जाकृतिहारं विपिनविहारं परमोदारं क्षीरहरं वल्लभपदप्रीतं कृतयुपवीतं करनवनीतं विबुधवरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शोभितमुखदूलं यमुनाकूलं निपटयतुलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणु सारितधेनु वादितवेणु मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचि अमलं तिमिरहरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं शिरमुकुटसुदेशं कुंसितकेशं नटवरवेशं कामवरं मायाकृतमनुजं फलधरयनुजं प्रतिहदितनुजं पारारं वल्लभव्रजबालं शुभगसुशालं हितमनुकालं भाववरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं धीवरभासं प्रकटसुरासं कुसुमविकासं वंशीधरं अजमन्मथमानं रुमनिदानं कृतकलदानं सीतारं वल्लभमृदुहासं सुन्दरनिवासं विविधविलासं केलिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् अतिपरप्रवीणं पालितदीनं भक्तादीनं कर्मकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरं अतपरवीरं तरलतरं वल्लभव्रजरमणं वारिजवदनं अलधरसमनं शीलधरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं जलधरद्वितीयङ्गं ललितत्रिभङ्गं बहुकृतरङ्गं रसिकवरं गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरं वल्लभव्रजसन्द्रं सुभगसुसन्दं कृतयानन्दं
नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं वन्दितयुगशरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलधरं कालीयशिरगमनं श्रुतिफणनमनं तातिजयमनं मृदुलतरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलशरणम् अशरणशरणं मुक्तिकरं भजनन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरम् ओम 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 सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि कुर्वन् नेव कुर्वन् कारयन् नेव कुर्वन् कारयन् नेव कुर्वन् कारयन् नेव कुर्वन् कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नेवं कुर्वन् कारयन् नवद्वारे पुरे देहि नेव कुर्वन् कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्तृत्वं न कर्माणि न कर्तृत्वं न कर्माणि
लोकस्य सृजते प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजते प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य वृजते प्रभु न कर्तुर्कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्वं कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते 13-14 સાથે સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યાસસ્તે સુખં વસી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ લોકસ્ય સૃજતે પ્રભુ ન કર્મ ફલ સંયોગં स्वभावस्तु प्रवर्तते स्वभावस्तु प्रवर्तते हरि ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः नारायणं नमस्तुभ्यं नरं देव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् વસી દેહી નવદ્વારે પૂરે એટલે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહી એટલે દેહધારી પુરુષ નવદ્વારે પૂરે એટલે નવદ્વારના શરીર રૂપી પૂરમાં સર્વ કર્માણી મનસા સઘળાય કર્મને વિવેકપૂર્વક મનથી સન્નસ્ય એવ ન કુર્વન ત્યજીને નિસંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કારયન સુખમ આસ્તે એટલે ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે એનો અર્થ આવો થાય જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ નવદ્વારોના શરીરમાં શરીરરૂપી પૂરમાં
સઘળાય કર્મોને વિવેકપૂર્વક મનથી ત્યજીને નિય સંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. આ શ્લોકનો અર્થ આ થાય. આજે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા ચિંતન શરૂ થયું એનો 269મો દિવસ. ગઈકાલે આપણે રામનવમીના ઉત્સવનો વિચાર કર્યો. રામનવમી હતી એટલે રામના થોડા ગુણગાન, એનું જીવન સમજવાનો આપણે ગઈકાલે પ્રયત્ન કર્યો હતો. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અમૃત વૃષ્ટિ શા માટે થઈ? આપણે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસ અત્યારે હાલે છે, તો ભગવાનના મુખારવિંદમાંથી આ તત્વજ્ઞાન અમૃત વૃષ્ટિ શા માટે વરસી, એ પણ આપણે એક પ્રશ્ન થવો જોઈએ. શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અમૃત વૃષ્ટિ શા માટે થઈ તેનો વિચાર આપણે ગઈકાલે થોડોક કર્યો હતો. પ્રથમ અધ્યાયનો અર્જુન આપણને બહુ જ ગમે છે, કારણ કે તે અટકો છે, પાછો પડ્યો છે, મોહવશ થયો છે અને સ્ખલનશીલ થયો છે. તેથી આપણે પ્રથમ અધ્યાયનો અર્જુન ખૂબ જ ગમે છે. આપણે પણ અટકીએ છીએ, આપણે પણ મોહવશ થઈએ છીએ, આપણે પણ થાકી જઈએ છીએ અને આપણે પણ ઘણીવાર સ્ખલનશીલ થઈએ છીએ. તેથી અર્જુન આપણી ન્યાતનો છે. કેવો અર્જુન કેવો છે? અર્જુન આપણી ન્યાતનો છે. આ આપણું પ્રતિનિધિત્વ અર્જુન બરોબર ભગવાનની સામે કરે છે. પણ માનવ જાતને ધ્યાનમાં રાખીને અર્જુનના પ્રશ્નો હશે કે નહીં ખબર નહીં, પણ માનવ જાતના ઘણા બધા પ્રશ્નો હશે. એટલે અર્જુન આવી રીતના આપણા માનવ જાતનો પ્રતિનિધિ બની અને અહીંયા બરોબર પ્રતિનિધિત્વ અર્જુન કરે છે. અર્જુનને ભગવાન જે દવા આપે છે તે દવા આપણને પણ યોગ્ય થશે. અર્જુનને ભગવાને જે દવા આપીને એ દવા જો આપણે પીશું ને તો આપણો મોહ જતો રહેશે. તેથી એ આપણા માયલો જ છે. કેવો અર્જુન કોણ છે? તો કે અર્જુન આપણા માયલો જ છે. એમ કે કેમ કે તેના અને આપણા રોગના લક્ષણો એક જ છે. આપણે અટકી, આપણે થાકી, આપણે સ્ખલનશીલ થઈએ, આ બધું જેમ માનવ જાતની અંદર, માણસની અંદર થાય છે, એવી જ રીતે અર્જુનને થાય છે. તેથી અર્જુનના જે કાંઈ રોગ છે ને એ બધા માનવ જાતના જ રોગ છે, એમાં શાસ્ત્ર કહે છે. કેમ કે તેના અને આપણા રોગનો લક્ષણો એક જ છે. દવા કેટલી પીવી તે એક અલગ વાત છે, પણ દવાનું પ્રિસ્ક્રિપ્શન એક જ હશે. ભગવાન બધાને એક જ ટાઈપની દવા લખી આપે છે. સામાન્ય માણસ કરીશ એમ કહે અને પાછો ફરે. એમ ઘણીવાર આવું થાય કે નહીં, કરીશ હો ભાઈ, તમારું કામ હું આવતીકાલે 100% કરીશ એમ કરવાનું કે, અને ઘણીવાર પાછો માણસ ફરે છે. આવી રીતે શું અર્જુન મોહવશ થઈને અથવા તો બીજી કંઈ વાતોને વશ થઈને પાછો ફેર્યો કે શું? ના, અર્જુનની તાત્વિક ભૂમિકા છે તેને લીધે અર્જુન પાછો ફેર્યો છે. તાત્વિક ભૂમિકા કઈ છે? તો કે લોહીના સંબંધની વાત અર્જુન ભગવાનને કરે છે. ભગવાન કે એના કરતાં થોડોક ઉપર હાલ, હજી થોડોક ઉપરનો વિચાર કરીશ ને તો તને ખબર પડશે કે લોહીના સંબંધ કરતાં લોહી બનાવનારનો સંબંધ શ્રેષ્ઠ છે. એમાંય ભગવાન કહે છે. અર્જુનને કહેવું છે કે કર્મની ભૂમિકામાં પ્રેરણા છે. એમ સુખ, વૈભવ કે રાજ્ય, જો આ કર્મની પ્રેરણા હોય તો તે મારે નથી જોઈતા. હું કર્મ કરું શા માટે કરું? કાં તો મને વૈભવ જોતો હોય તો, કાં તો મને સુખ જોતું હોય તો, કાં તો મને આવેલું દુઃખ દૂર કરવું હોય તો હું મહેનત કરું, પરસેવો પાડું, કંઈ ને કંઈ કર્મ તો હું કરું. તો આમાંથી મને વૈભવ, મને સુખની આશા નથી. આ બધું મારે તો ભગવાન જોઈતું જ નથી. તેથી અર્જુનને કહેવું છે કે કર્મની ભૂમિકામાં પ્રેરણા હું. એમ કર્મ કરવાની પ્રેરણા કઈ છે? તો કે સુખ, વૈભવ કે રાજ્યની પ્રેરણા તો એને છે જ. સુખય નથી, રાજ્ય નથી અને એને વૈભવની પણ પ્રેરણા નથી. કર્મની પ્રેરણા હોય તો માણસને કંઈક કૃતિ કર્મ કરવાની ઈચ્છા થાય, પણ કોઈને કાંઈ જોતું જ ન હોય તો એ કર્મ શા માટે કરે? આપણે બધાને કંઈક ને કંઈક જોઈશે, તેથી આપણે વડલાઈટ આવી છે. કોઈને જ્ઞાન જોઈશે, કોઈને ભાવ જોઈશે, કોઈને પ્રેમ જોઈશે, કોઈને સારા મિત્રો જોઈશે, કોઈને ઓક્સિજન જોઈશે. કંઈ ને કંઈ પ્રેરણા લઈને આપણે અહીંયા આવતા હોઈશું, બરાબર ને?
આ પ્રેરણા હોય તો માણસ પોતાનો ઘરનો ઉમરો ઓળંગી અને ઘરની બહાર નીકળે. અર્જુનને આ વૈભવ પણ જોતો નથી, રાજ્ય પણ જોતું નથી, સુખ પણ જોતું નથી. તો અર્જુનનો પ્રશ્ન છે કે ભગવાન હું કર્મ શા માટે કરું? એના કરતાં સાંખ્ય શાસ્ત્ર તમને જે સમજાવો છો ને એ મને બહુ ગળ્યું લાગે છે કે હું સાંખ્ય એટલે જ્ઞાનની તમે જે વાત કરો છો એ બહુ મને મીઠી મીઠી લાગે છે. મને તમારે કાંઈ રાજ્ય વૈભવ કે સુખ ત્રણમાંથી એકેય મારે જોતું નથી. કારણ કે પહેલાં જ અધ્યાયમાં એણે ભગવાનને કબૂલાત આપી દીધી, બરાબર, કે આમાંથી મારે કાંઈ જોઈતું જ નથી. ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, શું કહે છે? હે ભગવાન, ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, હે કૃષ્ણ મને વિજયની અપેક્ષા નથી. ન ચ રાજ્યમ સુખાની છે, મને રાજ્યની પણ અપેક્ષા નથી. અને મને કોઈ વૈભવ મળે ને સુખ મળે, સુખની પણ અપેક્ષા નથી. તો એને પહેલા જ અધ્યાયની અંદર ભગવાનની સામે કબૂલાત કરી લીધી, મારે કર્મ કરવું નથી. શા માટે? તો કે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ, વિજય મેળવી અને મારે હસ્તિનાપુરની ગાદી જોતવી નથી. તો ત્યાં સુધી કહે છે કે ત્રૈલોક્યની ગાદી જો મને મળવાની હોય ને તો પણ મારે યુદ્ધ કરવું નથી. આવું તો એ વારંવાર ઘણીવાર ભગવાનની સામે બોલે છે. અહીંયા પણ કહે છે ન કાંક્ષે વિજયમ કૃષ્ણ ન ચ રાજ્યમ સુખાની ચ કિમ નો રાજ્ય ન ગોવિંદ. મારે આ ત્રણમાંથી વસ્તુ ન જોતી હોય તો હે ગોવિંદ કિમ ભોગે જીવિતિન, તો આ ભોગની માટે હું યુદ્ધ શા માટે? મારે ભોગ જોતા નથી, રાજ્ય જોતું નથી, સંપત્તિ જોતી નથી, સુખ જોતું નથી. આમાંથી કશું જ મારે વસ્તુ જોતવી ન હોય તો હું લડું શા માટે? એટલે અર્જુનનો પ્રશ્ન શું છે? મૂળ પ્રશ્ન આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં આપણે થોડાક જઈએ તો અર્જુનનો મૂળ પ્રશ્ન એ છે, સુખ હોય, સુખ જોઈતું હોય તો માણસ કર્મ કરે, રાજ્ય જોતું હોય તો કર્મ કરે, વૈભવ જોતું હોય તો પણ કર્મ કરે. અને અહીં કહે છે ભોગ ભોગવાની લાલસા જો વધારે પડતી હોય, ભોગ ઓછા હોય તો ભોગ મેળવવા માટે માણસ કર્મ કરે. તો આ ચારમાંથી એકેય પ્રકારની પ્રેરણા અર્જુન કે મારી પાસે નથી તો હું કામ લડું ભાઈ? પ્રશ્ન એનો આ છે કે ચારમાંથી એકેય વસ્તુ મારે જોતવી નથી. તો કર્મની પ્રેરણાનો પ્રશ્ન શું? બરાબર, પ્રશ્ન આપને એ થાય એમ કે તેથી આ શાસ્ત્ર આપને આ રીતનું સમજાવે છે. હે કૃષ્ણ હું ન તો વિજય ઈચ્છું છું કે ન તો રાજ્ય કે ન સુખ પણ ઈચ્છું છું. હે ગોવિંદ અમારે આવા રાજ્યનું શું પ્રયોજન અથવા આવા ભોગો ભોગવીને અમારે શું અભિલાષાથી જીવન જીવવાનું? તેથી મારે કરવું નથી. એટલે કહેવાનો અર્થ કર્મની પ્રેરણા કઈ, કર્મ કરવા માટેની પ્રેરણા કઈ છે? તો આમાંથી ચારમાંથી એકેય પ્રેરણા અર્જુનને જોતવી નથી. બરાબર ને? એ વાત છે. બીજી વાત, કર્મયોગનું વર્ણન કરીને ભગવાન ફરીથી 4 શ્લોકની અંદર સાંખ્ય યોગનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરશે. 13, 14, 15 અને 16, 13 થી 16 શ્લોકની આજે આપણે જે અભ્યાસ કરવાના છીએ 13મા શ્લોકમાં, એ 13મા શ્લોકમાં કર્મયોગનું વર્ણન ભગવાને આગળ કર્યું. અને હવે ભગવાન ફરીથી 4 શ્લોકમાં ફરીથી સાંખ્ય શાસ્ત્ર વારંવાર એકની એક વાત બીજા એંગલથી ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે. નહીં તો તમે કહો ભાઈ બીજા અધ્યાયમાં સાંખ્ય શાસ્ત્ર આખું આવી ગયું, ભગવાને વળી પાછું અહીં ક્યાં શરૂ કર્યું? તો ભગવાનને પ્રથમ જે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં બીજા અધ્યાયમાં જે વાતો કીધી એ વાતોની કદાચ અર્જુનના મન ઉપર જો અસર ન થઈ હોય તો ફરીથી એને બીજા એંગલથી સાંખ્ય શાસ્ત્ર હું સમજાવું એવું ભગવાનને લાગ્યું છે. તેથી અહીં 4 શ્લોકની અંદર ભગવાન સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ અહીંયા ભગવાન અર્જુનને આપે છે. એનો આજે આપણે વિચાર કરવાનો છે. 4 શ્લોકો છે, 13, 14, 15 અને 16. આ 4 શ્લોકની અંદર સાંખ્ય શાસ્ત્ર આખું ભગવાન સમજાવે છે. સર્વ કર્માણિ મનસા સંન્યાસસ્તે સુખમ વસી નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવમ કુર્વન્ન કારયન. બહુ સરસ આ શ્લોકની અંદર સમજવા જેવો શ્લોક છે, વિચારવા જેવો છે, મનન કરવા જેવો છે. અને મનન કર્યા પછી જીવનમાં લાવવાનો જેવો આ શ્લોક છે. એવું સાંખ્ય શાસ્ત્ર સમજાવતી વખતે પ્રથમ શ્લોકની અંદર ભગવાન શું કહે છે?
કે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે. કેવું ભગવાને સાંખ્યશાસ્ત્ર સમજાવતા 4 શ્લોકમાં કહે છે કે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ નવ દ્વારોના શરીરરૂપી પૂરમાં સઘળાય કર્મોને વિવેકપૂર્વક મનથી ત્યજીને નિસંદેશ ન કરતો રહીને અને ન કરાવતો રહીને આનંદપૂર્વક પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે. કરતોય નથી અને કરાવતોય નથી. બેઠો બેઠો શાંતિથી જે કાંઈ ઇન્દ્રિયો કર્મ કરે છે એ બધું શાંતિથી સ્થિર બનીને અંદર રહેલું તત્વ એ આવું નિરીક્ષણ એટલે આત્મ નિરીક્ષણ કરતું રહેલું છે. એમ ભગવાન આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. આ શ્લોક શબ્દ વસી દેહી પહેલા જ શ્લોકની અંદર પહેલી લીટીમાં ભગવાન આ શ્લોકમાં વસી દેહી એક શબ્દ વાપરે છે. વસી દેહી ભગવાન એક શબ્દ વાપરે છે. વસી દેહી શબ્દ વાપરે છે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે તેને વસી દેહી કહેવામાં. વસી દેહી સંસ્કૃત શબ્દ છે, એનું ગુજરાતી થાય જેની ઇન્દ્રિયો અને જેનું મન વશમાં સંયમિત છે. કેવું વશમાં કરેલું છે, બરોબર. એ ગમે ત્યાં દોડે એમ નહીં, પણ વશ એટલે કે જેણે કંટ્રોલ કરેલું છે તે. એના માટે અહીંયા વસીદેહ શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે. વસીદેહ શબ્દ વાપરે છે કે જેની ઇન્દ્રિયો અને મન વશમાં છે એવો દેહધારી પુરુષ. આ અર્થમાં દેહ વસી એવો શબ્દ વાપર્યો છે. ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેમાં મમતા આસક્તિ હોવાથી તે બધા મનુષ્યો ઉપર પોતાના અધિકાર જમાવે છે. આસક્તિ ન રાખતા આપમેળે વશની અંદર થઈ જાય છે એવું આ ભગવાનનું કહેવાનું છે. બીજી વાત આ શ્લોકમાં કહે છે કે સાંખ્ય યોગીની ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિ વગેરેમાં આસક્તિ ન રહેવાથી તે બધા સર્વથા તેના વશમાં રહે છે. આટલા માટે આ શ્લોકમાં ભગવાન વસી શબ્દ વાપર્યો છે. પછી આ શ્લોકમાં બીજો એક શબ્દ છે નવ દ્વારે પૂરે દેહી. કેવો નવ દ્વારે પૂરે દેહી. 9 દ્વારો વાળું આ શરીર છે. આ શરીર કેટલા દ્વાર છે? બધા દ્વાર ખુલ્લા છે, કોઈ દ્વાર એકેય બંધ નથી. ગમે ત્યાંથી અંદરથી બેઠેલો પોપટને ગમે ત્યાંથી ઉડી શકે છે, પણ ઉડતો નથી એમ કે છે. શું કે છે? પોપટ અંદર બેઠો છે, 9 દ્વાર ખુલ્લા છે, પણ એ શરીરરૂપી શું કહેવાય, શરીરરૂપી આવા જે દેહની અંદર જે પોપટ બેઠો છે ને એ ઉડતો નથી. એનું વર્ણન કર્યું છે. બીજી વાત છે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ. આ 5 વિષયો છે. કેવા? શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિષયોનું સેવન કરવાને માટે 2 કાન. કેવા? આ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ 5 વિષયો ભગવાને આ સૃષ્ટિમાં આપણા માટે મૂકી રાખ્યા છે. એનું જો સેવન કરવું હોય, એને જો આરોગવાના હોય ને તો આરોગવા માટે ભગવાને ઇન્દ્રિયો આપી છે. ઇન્દ્રિયો આપી કે નહીં, એટલે 9 દ્વારની વાત તે માટે અહીં કરે. 9 દ્વારમાં અહીંયા બે આંખ છે ને, એક ડાબી બાજુ ને એક જમણી બાજુ, એટલે બે નસકોરા 4 થયા. પછી 2 કાન એટલે કેટલા થયા? 6. અને એક વાણી એટલે મોઢું, એટલે 7 ઉપરના. અહીં ગળાથી છાતીથી ઉપરના છે ને એ 7 દરવાજા છે, અને 2 દરવાજા નીચેના. એમાં એક ગુદા સ્થાન છે ને મૂત્રા, એટલે આ 2 જે છે એ નીચેના છે, અને 7 જે દરવાજા શું કહેવાય 7 દરવાજા છે એ ઉપરના છે. એ કોના માટે છે? તો કે શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ આ જે વિષયો ભગવાને ઊભા જે કર્યા છે એને ભોગવવા માટે ભગવાને આ 9 પ્રકારની ઇન્દ્રિયો અથવા 9 પ્રકારના દ્વાર આપ્યા. એના દ્વારા એ ભોગ ગ્રહણ કરી શકે છે એવું આ ભગવાનનું કહેવાનું છે. તેથી શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિષયોનું સેવન કરવાને માટે 2 કાન, 2 નેત્ર, 2 નાસિકાઓના છિદ્ર તથા 1 મુખ આ 7 દ્વાર ઉપરના ભાગમાં છે. એનું સેવન અહીંયા આ રીતે શું કહેવાય આ શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, વિષયો કરી શકે છે. મળમૂત્રનો ત્યાગ કરવા માટે ગુદા અને ઉપસ્થ આ 2 દ્વારો શરીરના નીચેના ભાગમાં ભગવાને રાખ્યા છે.
આ 9 દ્વારો વાળા શરીરને પૂર કહેવામાં આવે છે. 9 દ્વાર વાળું જે આખું શરીર છે એને ગીતાકારે શું શબ્દ આપ્યો છે? પૂર. પૂર એટલે આ રહેવા માટેનું અંદર બેઠેલું જે તત્વ છે, જે પોપટ અંદર જે બેઠો છે ને, એને રહેવા માટેનું સુંદર મજાનું શરીર ભગવાને પૂર એટલે અહીં રહેવા માટેનું સ્થાન. પૂર એટલે આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો શરીર. તો આ શરીરની અંદર અહીંયા આવી રીતનું છે, 9 દ્વાર છે. 9 દ્વારની અંદર પોપટ બેઠો છે, છતાંય એ બહાર જવાનું નામ લેતો નથી. આ બધી વાતો આ શ્લોકની અંદર આજે આપણે સમજવાની છે. તેથી આ 9 દ્વારો વાળા શરીરને પૂર અર્થાત નગર કહેવામાં આવ્યું છે. કેવું? 9 દ્વાર વાળું જે શરીર છે ને એને પૂર એટલે નગર. પૂરી કહીએ ને આપણે, જગતપુરી કહીએ, દ્વારકાપુરી કહીએ, એનો અર્થ શું થાય? પૂરી એટલે નગર. એમ કે આ નગરની અંદર રહેવા માટે આ એક પોપટ બેઠો છે અને એને આવવા જવા માટે 9 દ્વાર મૂકેલા છે, પણ પોપટ અંદરથી જવા માગતો નથી. પૂર અર્થાત નગર કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે જેવી રીતે નગર અને તેમાં રહેવા વાળો મનુષ્ય બંને અલગ અલગ હોય છે. કેવું? નગર એ અલગ અને અંદર રહેવા વાળો અલગ. આ માનો કે સુરત છે આપણું, મોટા વરાસા છે, સમજો. સુરત નથી જવું આપણે, મોટા વરાસાથી આપણે એક નગર છે એમ સમજો. તો એ મોટા વરાસા આખું એક નગર છે અને એની અંદર રહેવા વાળા જે લોકો છે ને એ બે જુદા કે નહીં? નગર એ જુદું અને રહેવા વાળા લોકો પણ જુદા, એટલે બંને અલગ છે એવું અહીં ભગવાનનું કહેવાનું છે. કે તાત્પર્ય છે કે જેવી રીતે નગર અને તેમાં રહેવા વાળો મનુષ્ય બંને અલગ અલગ હોય છે, તેવી રીતે શરીર અને જીવ બંને અલગ અલગ હોય છે. શરીર પણ અલગ છે અને અંદર રહેલો જીવ એટલે પોપટ, આપણી ભાષામાં કેવું હોય તો એ જીવ પણ અંદર અલગ છે. જીવને અને શું કહેવાય, આ નગર એટલે કે રહેવાવાળો જે અંદર માણસ છે તે અને જે નગરમાં રહેશે તે એ બંને અલગ અલગ છે. બરાબર? અલગ અલગ જ ને. અંદર રહેલું જે આત્મતત્વ છે તે પણ જુદું અને શરીર ધારણ કરીને મનુષ્ય માણસ રહે છે એ નગર પણ જુદું. એમ કહેવાનું છે કે આ બંને જુદા છે. શરીરથી તત્વ હંમેશા જુદું છે. તેથી મૃત્યુ જ્યારે માણસ પામે ને ત્યારે અંદર રહેલું જે તત્વ છે ને એ કર્મ પ્રમાણે એ બીજે જગ્યાએ એનો જન્મ ધારણ થઈ જાય. એ ખલાસ થતું નથી, મરતું નથી, મરે છે શરીર. કેવું? મૃત્યુ કોનું થાય? આ પંચમહાભૂત જે શરીર ભગવાને જે બનાવ્યું છે નગર, બરોબર, તો એ નગર ખલાસ થઈ જાય, પણ નગરમાંથી આ પોપટ ઉડી અને જેવું કર્મ આ શરીર દ્વારા ઇન્દ્રિયો દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે એ ઇન્દ્રિયોને મન ષષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી આમ કરીને ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં કીધું, મન ષષ્ટાન ઇન્દ્રિયાણી. આ મન જે છે ને એ 5 ઇન્દ્રિયોની સાથે કરેલા કર્મ લઈને જ્યારે માણસ શરીર છોડે છે ત્યારે આ અંદર પોપટ બેઠો છે એ બધું કર્મ જે કાંઈ કર્યું છે એ લઈને બીજી જગ્યાએ જન્મ ધારણ કરે છે. એટલે નગર જુદું અને નગરમાં રહેવાવાળો જે છે એ જુદા થયા કે નહીં? એટલે અંદર રહેવાવાળો જે કોણ છે? એ ભગવાન, એ તત્વ છે. અને બહાર આપણે બધી જે ઇન્દ્રિયો છે ને એ બધી ખાવું પીવું રમવું હરવું ફરવું જે કાંઈ છે ને એ ઇન્દ્રિયો અથવા મન આપણે જ્યાં બુદ્ધિ જ્યાં લઈ જાય ત્યાં બધી ઇન્દ્રિયો કરતી રહેલી છે. એમ આ શ્લોકમાં કહે છે જેવી રીતે નગરમાં રહેવાવાળો મનુષ્ય નગરમાં એટલે કે નગરમાં થવાવાળી ક્રિયાઓને પોતાની ક્રિયાઓ નથી માનતો. નગરમાં જે કાંઈ ક્રિયાઓ થાય છે આંખથી થાય, મનથી થાય, બુદ્ધિથી થાય, વાણીથી થાય, પગથી થાય, હાથથી, જે ક્રિયાઓ આ શરીરની અંદર થાય છે ને એ અંદર બેઠેલો એમ કહે છે કે આ ક્રિયાઓ આપણી નથી, તો એની રીતે ઇન્દ્રિયો રીતે વર્તન કરે છે. જેવી રીતે નગરમાં રહેવાવાળો મનુષ્ય નગરમાં થવાવાળી ક્રિયાઓને પોતાની ક્રિયાઓ નથી માનતો, એવી જ રીતે આ સાંખ્ય યોગી શરીરમાં થવાવાળી ક્રિયાઓને પોતાની ક્રિયાઓ માનતો નથી. સાંખ્ય શાસ્ત્રની વાત આજે આપણે સમજવાની. સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન. જ્ઞાનની ટોચ ઉપર ભગવાન આપણે આ 9 દ્વારવાળા શરીરનો દૃષ્ટાંત આપીને આપણે આ વાત આપને સમજાવવા માગે છે. 5મા અધ્યાયના 8મા અને 9મા આપણે આગળ જોયું ને. હવે આ શરીરને લગતી વાત જ ભગવાને આગળના આપણે 2 શ્લોકનો જે 8 અને 9નો જે આપણે અભ્યાસ કર્યો ને એ આ શ્લોકને લગતું જ બધું છે. આપણે એમ થાય કે ભગવાને આગળ આ બધી વાત કરી છે તો ફરીથી એની વાત શા માટે અહીંયા અર્જુનને ઘૂંટાવતા છે?
હવે અર્જુનનો શું કહેવાય એકડો પાકો કરવાનો છે. આપણે બાળપોથીમાં જ્યારે પહેલી વાર, હમણાંની વાત કરતા નથી, હમણાં તો નોટું ને બધું પેન્સિલ ને એવું આવી ગયું, પણ જૂના કાળમાં પાટી હતી. કેવી પાટી હોય ને એક પેન હોય. પહેલી ધોરણમાં મોકલે ને તે બાપા પાટી પેન લઈને મોકલે, બીજું કાંઈ હોય. પછી અહીંયા માસ્ટર સાહેબ શું કરે, શિક્ષક શું કરે, એને એકડો સરસ મજાનો આખી પાટીમાં આવે ને એવો એકડો એક લખી દે, અને પછી એમ કે ઘૂંટે રાખ. તો ઓલો ઠોઠ હોય ને શું કરે, આડું પેન રાખે ને પછી આમ ઘૂંટી નાખે. પણ જે હોશિયાર ને જેને એકડો કંઠસ્થ કરવો એ શું કરે, આમ જેમ સાહેબે કીધું હોય ને આમ ઘૂંટે. આમ એ 100 વાર ઘૂંટે તા લગભગ એને પાછું આવડે કે નહીં. એમ ભગવાને આપણે આગલા 8 અને 9ના શ્લોકની અંદર આ સાંખ્ય શાસ્ત્રની વાત કરી કે અંદર બેઠેલો જે પોપટ છે ને એ પોપટ કાંઈ કરતો નથી, ખાલી જોવે છે. ઇન્દ્રિયો જે કાંઈ કૃતિ કરે છે ને એ કૃતિને જોતો રહેલો છે. એટલે આપણી આ કહે છે ને કે 8 અને 9 શ્લોકની અંદર શરીર, મન, બુદ્ધિ અને પ્રાણો દ્વારા થવાવાળી જે 13 ક્રિયાઓનું વર્ણન 8 અને 9 શ્લોકમાં જે કર્યું છે એ આપણે જોયું હતું. કારણ કે 2 શ્લોકથી ઘણા ભડકી ગયા અને કેદુના હાથમાં કે આ શ્લોક આવશે ત્યારે આપણું શું થાય. કારણ કે એ 2 શ્લોક એવા છે એની હળંગ લીટી છે, બરાબર. હવે એ 2 શ્લોકની અંદર 13 વાતો ભગવાને આ શ્લોકની અંદર મૂકી દીધી, પણ એને છૂટી કરીને આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો આપણે અઘરી લાગી. એક શબ્દ ભલે ને આખી લીટી હોય, બરાબર ને. આ 16 શબ્દની આખી એક લીટી, 16 શબ્દ ભેગા કરીને આ શેડેથી આડે વચ્ચે ક્યાંય અલ્પ વિરામ કે પૂર્ણ વિરામ આવે નહીં. પણ અહીંયા કહે છે 8 અને 9 શ્લોકની અંદર જે 13 પ્રકારની ક્રિયાનું જે વર્ણન કર્યું છે ને એ જ વાત ભગવાન ફરીથી રિપીટ કરી અને સાંખ્યશાસ્ત્ર અર્જુનને આ જ વાત સમજાવે છે. તેથી જે 13 ક્રિયાઓનું વર્ણન કર્યું છે એ બધી ક્રિયાઓનું બોધક અહીં સર્વ કર્માણી, આ પહેલો શબ્દ શું વાપરો, સર્વ કર્માણી. આ શબ્દ ભગવાને આ શ્લોકની અંદર પ્રથમ શબ્દ વાપરેલો છે, સર્વ કર્માણી. એટલે કે સર્વ કર્માણી પશ્યન શૃણવમ સ્પૃશ્નમ. આખો છૂટું પાડી તો શું થાય, ઘણા ગભરાઈ જતા હતા, કેદુના ગીતા લઈને હાથમાં ફરતા હતા, ખ્યાલ આ આવશે તે આપણું શું થાય, બરાબર. તો એમાં હા વહેલું છે પશ્યન શૃણવન સ્પૃશ્નમ જીઘ્રમ. આ એક લીટી પૂરી થઈ. એમાં ને એમાં બીજી લીટી શ્વસનમ, અશ્વનમ, ગચ્છનમ અને સ્વપ્નમ. આખી એક લીટી પૂરી થઈ. બીજી લીટીમાં કહે છે પ્રલપનમ, વિસૃજમ, ગૃહ્યમ, ઉન્મિષમ અને નિમિષમ. આ 13 વાતો આની અંદર આવી ગઈ. શું આવ્યું, તત્વને જાણનારો સાંખ્ય યોગી જોતો, સાંભળતો, સ્પર્શ કરતો, સૂંઘતો, જમતો, ચાલતો, ગ્રહણ કરતો, બોલતો, મળમૂત્રનો ત્યાગ કરતો, ઊંઘતો, શ્વાસ લેતો તથા આંખો ઉગાડતો અને આંખો મીચતો હોવા છતાં પણ ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના અર્થમાં કામ કરે. આ શ્લોકમાં પણ આ જ વાત કરી. 8 અને 9 શ્લોકમાં ભગવાને એ જ વાત કરે. આપણને એમ થાય કે વારંવાર રિપીટ કરવાનું શું જરૂર. આપણે પણ ઘણા સમયથી શ્રી નંદકુમાર અષ્ટકનું પારણ કરી શીખ ને, આગળ તો ખૂબ કર્યું આપણે એમ, પણ પાછું હમણાં છેલ્લા અહીંયા ઘણા દિવસથી ચાલુ કરી છે. તો કેટલાને કંઠસ્થ રહ્યો ભયા, એકાદા શ્લોક રહ્યો નથી રહેતો, એટલે વારંવાર કરવું પડે કે નહીં. અરે ત્રિકાળ સંધ્યા તો આપણે 12-13 વર્ષથી અહીં બોલી છીએ ઘણા, છતાં આપણે કોઈની ભેગે ગ્રુપમાં ગયા હોય અને હજી તો આપણે ભલે બેઠા હોય ખુરશી ઉપર, પણ આપણે એ ગ્રુપમાં ગયા હોય કોઈની એક દિવસ રહેવા માટે, તો એ તો ટિફિન ખોલીને ખાતા. 12 વર્ષથી તમે બેઠા છો ભાઈ, તો હજી તમારો આવ્યું નહીં. તમે હજી ઓલા ભાઈ ટિફિન ખોલે છે, ડબરા બબરા ખોલે છે, બધા ખુલી જાય પછી તમે એ તો ખાવા જ માંડે. મેં ઓલા ભાઈને કીધું તમે કેમ કે હાલ એ તો ભૂલાઈ જ. હવે 10 વર્ષથી જો આપણે અહીં બેસતા હોય અને હજી આપણે બહાર ગામ જઈએ અને જમવાની તૈયારી કરી તો પણ આપણે ભગવાન યાદ આવતો નથી, તો એ વારંવાર ઘૂંટવાથી કદાચ આ જન્મારો પૂરો થાય તો કદાચ ન આવે, પણ થોડું ઘણું આ જન્મારામાં કરેલું છે તો આવતા જન્મારામાં જન્મતાની સાથે જ ભગવાનની કામ આપણે સોંપી દેશે. એટલે કાંઈ ડરવાનું કે ગભરાવાનું કારણ કે આવું યાદ રહેતું નથી. હવે હું બદલાઈ તે જવું, નહીંતર ઘણીવાર એમ કહીને કે આપણે જવું નથી ભાઈ, ત્યાં કાંઈ યાદ રહે નહીં. ન યાદ રહેતોય કાંઈ નહીં. શ્રવણ એટલે કે કાનને પવિત્ર કરવા માટે ગીતા ઉપનિષદના જો સારા શબ્દો અંદર પણ જો જાય ને તો એ આવતા જન્મારામાં પણ ભગવાન આપણી સાથે બધું, કારણ કે
મન ષષ્ઠાની ઇન્દ્રિયાણી, ભગવાને 12મા અધ્યાયમાં કીધું છે કે મન સહિત બધી જે ઇન્દ્રિયો છે ને, જીવ જ્યારે આ જગત શરીરમાંથી છૂટો પડી અને જ્યારે પરલોક સિધાવે છે ને, ત્યારે એની જોડે ઇન્દ્રિયોએ જે કાંઈ કર્મ કર્યા હોય એ કર્મની સાથે એનો જન્મ ત્યાં થઈ જાય છે. એટલે ઘણા કાળા બોબડા અડધા અંગવાળા વધારે અંગવાળા છોકરાઓ જન્મેનું કારણ શું છે? આપણે એમ થાય ક્યાં પાપ કરવા ગયું હોય? હજી જન્મતાની સાથે એ બાળક હજી કાંઈ પાપ કર્યું હોય પણ છતાં આવો જન્મ થાય છે, આપણે જોતા રહેલા છીએ. એનું કારણ શું છે કે આગલા જન્મમાં જે ઇન્દ્રિયે જેવી રીતના કર્મ કર્યા છે એ ઇન્દ્રિય લઈ અને જીવ બીજી જગ્યાએ જન્મ ધારણ કરે છે. એટલે અહીંયા બહુ સ્પષ્ટતા ભગવાને આ શ્લોકમાં, સાંખ્ય એટલે જ્ઞાન, કેવું સાંખ્ય શાસ્ત્રનો ઉપદેશ ભગવાન અત્યારે 4 શ્લોકની અંદર અર્જુનને આપે છે. તે ત્યાં કહે છે એટલે કે વિષયોમાં વર્તતા રહી એમ સમજીને સાંખ્ય યોગી જે તત્વને જાણે છે હું કશું જ પણ કરતો નથી, બરોબર, એમ માને છે. અંદર બેઠેલો પોપટ એમ કહે છે કે આ 9 દ્વારવાળું જે શરીર છે એને અંદર ઘણી બધી ઇન્દ્રિયો પણ છે, એ ઇન્દ્રિયો હું કાંઈ કરતો, હું તો ખાલી બેઠો બેઠો નિરીક્ષણ કરતો રહ્યો. ઉપદ્રષ્ટાંતુ મનતા છ ભક્તા ભોગતા મહેશ્વર, એ આગલા શ્લોકમાં આવવાનું. ભગવાન કેવા છે? ઉપદ્રષ્ટા, જોવે છે બધું. ભગવાન કે એ જોવે છે, એ જે કાંઈ કરે છે ને એ બધું એનું. હું એને પાપય નથી આપતો ને પુણ્ય નથી આપતો. એ જે કરે છે ને એ બધું ઉપદ્રષ્ટાનું મનતા ભક્તા ભોગતા મહેશ્વરા, આમ કરીને ભગવાન આગળના શ્લોકમાં 9મા અધ્યાયમાં આ બધી વાતો આવવાની છે. કહેવાનો અર્થ કે અહીંયા અંદર બેઠેલો જે પોપટ છે ને એ ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતા રહેલા જે કાંઈ કર્મ છે ને એ ભગવાન કઈ શાંતિથી હું જોતો રહેલો છું એમ છે. તેથી આ શ્લોકમાં સર્વ કર્માણી મનસા શબ્દ ભગવાને વાપર્યો છે. બીજો શબ્દ મનસા સંન્યસ્ય, બીજો શબ્દ શું વાપર્યો? મનસ સંન્યસ્ય. સંન્યસ્ય આ શબ્દ પણ ભગવાને આ શ્લોકમાં વાપર્યો છે. આ કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે વિવેકપૂર્વક મનથી ન કરવાના કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો. કર્મ 2 પ્રકારના હોય, સારા કર્મ પણ હોય અને નબળા કર્મ હોય. ગીતાકાર એમ કહે છે કે મનથી હંમેશા નબળા કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો. સંન્યાસ એટલે કપડાની વાત ભગવાન અહીં કરતા ત્યાગની વાત. સંન્યાસનો અર્થ થાય છે ત્યાગ. ગુજરાતી એનું જો કરીએ શું થાય? ત્યાગ. ખાલી કપડાના ત્યાગની વાત ભગવાન કરતા નથી. અહીં કહે છે મનથી પણ ન કરવા જેવા કર્મ હોય એનો માણસે ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. એવો શબ્દ અહીં વાપર્યો છે. મનસા સંન્યસ્ય, વિવેકપૂર્વક મનની અંદરથી ન કરવા જેવા કર્મનો ત્યાગ કરવો, એના માટે સંન્યાસ શબ્દ શાસ્ત્રકારોએ વાપર્યો છે. બીજો આ કહેવાનો અભિપ્રાય એ છે કે વિવેકપૂર્વક મનથી ન કરવા જેવા કર્મનો ત્યાગ. વિવેકથી કેવા? ખાલી ત્યાગ કરવાની વાત કરીને આગળ એક શબ્દ મૂક્યો, હું વિવેક. વિવેકથી માણસે ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે બધા જ કર્મનો મનથી સંન્યાસ કરે એટલે કે છોડી દેશે તે આનંદની સ્થિતિમાં રહે છે. બધા કર્મો એટલે બંધન કરવાવાળા કર્મો એ નૈસર્ગિક વાત છે. કર્મના 2 પ્રકાર ભગવાન કહે છે. એક આપણને હેરાન કરે તેવા, હેરાન પરેશાન કરે એવા પણ ઘણીવાર કર્મ હોય છે. અને એક આપણે ઉર્ધ્વ ગતિમાં એટલે હેરાન ન કરે અને આગળ આપણો વિકાસ થાય એવી રીતના કર્મ. 2 પ્રકારના કર્મોની વાત કરે છે. એટલે વિવેકપૂર્વક આપણને જે જોઈતા નથી, હેરાન પરેશાન કરે છે એવા વિવેકથી આ કર્મનો ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. તેથી જે કર્મો પુણ્ય રૂપે અથવા પાપ રૂપે પરિણિત થતો નથી એવા કર્મો માણસને બંધનકારક થતા. પુણ્ય નહીં ને પાપય નહીં. એવું કર્મ હોય કે એમાં પુણ્ય પણ નથી જોતું ને પાપય, એવા જે કર્મ કરે છે એને બંધન થતું નથી. આચાર્યની વાત તો એ છે કે 9 દ્વાર ખુલ્લા હોવા છતાં પોપટ ઉડી જતો નથી. આચાર્યની વાત તો એ છે. આપણી ઘરે પિંજરું હોય અને ભૂલે શું કે જો ખુલ્લું રહી ગયું હોય તો શું થાય? પોપટ ઘણીવાર ઉડી જાય કે નહીં? અહીંયા ભગવાન ગીતાના આ 5મા અધ્યાયના 13મા શ્લોકમાં કહે છે
કે 9 દ્વાર ખુલ્લા હોવા છતાં અંદર બેઠેલો પોપટ એ ઉડી જતો નથી. વસી, બહુ સરસ શબ્દ વસી, જે એટલે કે જેની ઇન્દ્રિયો અને જેનું મન વશમાં છે. વસીનો અર્થ આ થાય, જેનું મન અને જેની ઇન્દ્રિયો વશમાં છે તે મનથી બધા કર્મનો સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ કરે. તેના માટે ગીતાકારે વસી શબ્દ વાપર્યો છે. ગીતા હોય તો ઘેરે જઈને ખોલીને જોઈ લેજો, તો ભગવાને લખ્યો છે. વસી એટલે ચિત્ત એવું કરે, બુદ્ધિ એવી કરે કે જે મીઠાશ અને કડવાશ ન પકડે. હું મીઠાશ નહીં એને કડવાશ નહીં, ચિદાનંદ રૂપ આ સ્થિતિ ઉપર પહોંચવાની વાત કરે. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુર્વ્યાપ્ય સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણ. આમ કરીને શંકરાચાર્ય પણ કહેશે કે માણસે આ સ્થિતિ ઉપર પહોંચવાનો પ્રયત્ન કરવો. કર્મ કર્યા પછી એમાં મીઠાશ આવે તો ખુશી ન થાય અને કડવાશ આવે તો હેરાન ન થઈ જાય. આવી રીતની મનની સ્થિતિ કેળવાની વાત ભગવાન કરે છે. રામ પણ એવી સ્થિતિમાં ગઈકાલે આપણે જોતા હતા ને, બાપાએ કીધું કે આવતીકાલે એના રૂમમાં ગયા રાતના સમયમાં, બરાબર, અને આ રામનો જે ખંડ હતો અથવા એનો જે મહેલ હતો ને એ મહેલમાં દશરથ સામે ઉઠીને ગયા. સામે ઉઠીને કીધું, દીકરા આવતીકાલે હવે તું યુવાન થઈ ગયો છો, હવે મારા શું કહેવાય કાનની પાસે એક સફેદ વાળ દેખાઈ ગયો છે, એટલે હવે મારે તને રાજગાદી સોંપી અને નિવૃત્તિ માર્ગ લઈને મારે મારા કલ્યાણ માટે જંગલમાં હવે મારે જવું છે. એટલે આવતીકાલે મેં વિચાર કર્યો છે કે તારો રાજ્યાભિષેક કરાવી દઈએ. એટલે જે કાંઈ મેં વશિષ્ઠને બધી વાત કરી દીધી છે. એટલે વશિષ્ઠ મુનિ જે કાંઈ આ અભિષેકના જે કાંઈ સાધનો પાત્રો જે કાંઈ છે ને એ બધી વ્યવસ્થા કરશે. પણ તારે સવારમાં વહેલું ઉઠી અને સારા વ્યવસ્થિત આવી રીતના રાજપાટની અંદર તારે કપડાં પહેરી અને તારે તૈયાર થઈ જવાનું. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા, તમે કહેતા હોય અને તમે જો રાજગાદી અયોધ્યાની આપતા હોય ને તો આવતીકાલે તમારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ, કાંઈ વાંધો નહીં. એમ કરી અને દશરથ રાતો વયા ગયા. રામ વિચાર કરે છે કે બાપાની આજ્ઞાનું તો પાલન કરવાનું છે, કાંઈ બાપાએ કીધું છે એટલે કરીશ. બીજે દિવસે સવારે એ જ દશરથ રાજાએ કીધું કે હવે તારે અયોધ્યાની ગાદી ઉપર બેસવાનું નથી, રાજા થવાનું નથી, હવે તારે વનમાં જવાનું. કાંઈ વાંધો નહીં બાપા, તમે કયો એમ. એ રાજ મળવાનું હતું, રાજા થવાનું હતું, આટલો ઠાઠમાઠ રહી અને ભોગો ભોગવાના હતા, પણ તોય કાંઈ વાંધો નહીં. અને વનમાં જવાની બાપાએ આજ્ઞા આપી તોય વાંધો નહીં. મીઠાશ પણ હતી અને કડવાશ પણ, બે વસ્તુ હતી કે નહીં. આ શ્લોકની અંદર ભગવાન આપણે આ સમજાવશે કે મીઠાશ આવે કે કડવાશ આવે પણ લેશ માત્ર માણસના મન ઉપર જે અસર કરતું નથી ને, આવી રીતનો એક અંદર તત્વ બેઠેલું છે. એ તત્વને કાંઈ લાગે વળગે. આપણી ઇન્દ્રિયોને થાય કે હાલે આજે શ્રીખંડ મળ્યું, હવે કાલે મળશે કે નહીં, 2 દિવસ પછી મળશે કે નહીં. આજે તો સરસ મજાના બધા ભોગો મળ્યા પણ 5 દિવસ પછી, એ આપણી ઇન્દ્રિયોને ઘણીવાર આવી રીતનું થતું હોય છે. પણ આ જે અંદર બેઠેલું જે તત્વ છે એને મીઠાશ પણ નહીં અને કડવાશ પણ નહીં. એમ આ શ્લોકની અંદર સમજાવે છે. તેથી વસી એટલે ચિત્ત એવું કરે, બુદ્ધિ એવી કરે કે જે મીઠાશ અને કડવાશ ન પકડે. મન કેટલીક વાતો લઈને આવેલું હોય છે. આપણે જે પુનર્જન્મમાં જે કાંઈ આગલા જન્મમાં જે કાંઈ કર્મ કર્યો હોય ને એ મન ષષ્ઠાનિંદ્રિય કર્યું છે. ભગવાને ગીતામાં શું કીધું? મન ષષ્ઠાનિંદ્રિય, મન સહિત, ખાલી ઇન્દ્રિયો નહીં પણ મન સહિત આ બધા પૂર્વ આગલા જન્મના લઈને આવે છે. તેથી મન એ એટલે ક્યાંય કહે છે કે ઘણી વાતો મન પકડી અને ઘણી બધી વાતો લઈને આવ્યું હોય છે. મન એ અભ્યાસ કરવા જેવું સાધન છે. ચિત્તની અંદર અનંત જન્મારાની વાસનાઓ પડેલી આજની છે એવું નહીં, અનંત જન્મારાની વાસનાઓ પડેલી છે. અભ્યાસ પોતે કરતો રહેલો છે એવું નહીં, અભ્યાસ થયેલો છે. ઘણી વખત અભ્યાસ કરવો પડતો નથી પણ થઈ જાય છે. ઘણી વાર જોઈએ આપણે, હવે નાનું 12-13 વર્ષનું કે 8-10 વર્ષનું બાળક ઘણીવાર ટીવી ઉપર આવે, આપણને એમ થાય કે હજી આ તો હજી માંડ હજી તો કેજી સ્કૂલમાં કે પહેલા ધોરણ કે બીજા ધોરણમાં ભણે છે અને એને દુનિયાનો કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછો ને તો એ જવાબ આપે કે નહીં. આપણને એમ થાય કે હજી આજ નાવડો ખેડ્યો નથી, હજી 7-8 વર્ષનું બાળક છે
અને ખુરશી ઉપર બેહાડો એટલે દુનિયાના કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય એ બાળકને પૂછો એટલે એ બાળક જવાબ આપે. વિચાર કરો આ ક્યાંથી આવ્યું? તો કે અનંત જન્મામાંથી માણસ કંઈક લઈને આવે છે. એટલે ગયા જન્મમાં ખૂબ એને પ્રયત્ન પુષ્કળ મહેનત કરી હશે એટલે એ સાથે લઈને આવે એટલે આ સમયમાં 7-8 વર્ષની અંદર એને કાંઈ ભણવા જવું પડતું નથી. ફટફટ પોપટની જેમ જે કાંઈ પ્રશ્ન પૂછીને એ ઘણીવાર ટીવી ઉપર આવે છે, આપણે તમે કદાચ જોયું છે અથવા સાંભળ્યું છે. તેથી વસ્તુ ગમવી એ પણ જન્માંતરનો અભ્યાસ છે. આ બહુ મોટો અભ્યાસ કરીને આપણું મન આવેલું છે. મન કાંઈ અત્યારનું છે આવેલું, હજારો જન્મારાનું મન આપણી સાથે આવેલું છે. તેથી અભ્યાસ પોતે કરેલો છે એવું નહીં, અભ્યાસ થયેલો છે. ઘણી વખત અભ્યાસ કરવો પડતો નથી, થઈ જાય છે. એમ ઘણીવાર આપણે જોઈએ છે. રોજ રોજ એકાદ કૃતિ કરવાથી અભ્યાસ થઈ જાય છે. કુતસ્ય પુનઃ કરણમ અભ્યાસ, કુતસ્ય પુનઃ કરણમ અભ્યાસ. વારંવાર એક વસ્તુનો વારંવાર ઘૂંટીને હથોડા મારીને મન અને બુદ્ધિ ઉપર જો એના ટકોરા મારવામાં આવે તો એ અભ્યાસ આપણો પાકો થઈ જાય છે. તેથી ભગવાનને લાગ્યું કે 8 અને 9મા શ્લોકમાં તો આ બધી મેં સાંખ્યશાસ્ત્રની વાતોને સમજાવી દીધી. પાછું ભગવાનને લાગ્યું કે હજી આ ઘડો હજી થોડો કાસો હોય એવું લાગે, હજી મેં કીધેલી આગલા શ્લોકમાં વાત છે અર્જુનના મનમાં હજી કાંઈ હળવળતો તો નથી. પાછલી બેઠક ભગવાન નજર રાખે છે. ભગવાન જે તત્વજ્ઞાન કહે છે ને એની બોડી ઉપર કે મારી જે કાંઈ વાણી છે એ એના શરીર ઉપર અસર કરે છે કે નહીં. એટલે ભગવાને જોયું કે આટલું એને તત્વજ્ઞાન સમજાવ્યા પછી હજી એના ઉપર અસર થાય નથી. તેથી ફરીથી ભગવાન સાંખ્યશાસ્ત્રના 4 શ્લોક અહીંયા સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. ખૂબ સરસ મજાના 4 શ્લોક છે, એને આપણે ઘૂંટીને સમજવાનો પ્રયત્ન કરશું. પણ પાણીનો ટાઈમ થઈ ગયો. ગીતા અધ્યાય 5 શ્લોક નંબર 13, એમાં ફરીથી 4 શ્લોકની અંદર ભગવાન સાંખ્યશાસ્ત્રનો વિષય અર્જુનને સમજાવે, એનો વિચાર હાલે છે. એની અંદર ઘણી બધી વાતો છે. રોજ એકાદ કૃતિ કરવાથી અભ્યાસ થઈ જાય. રોજ એટલે તો આપણે બેસી અભ્યાસ કરવા માટે જ બેસી છીએ. રોજ એકાદી નવી કૃતિ કરવાથી અભ્યાસ થઈ જશે. કુતસ્ય પુનઃ કરણમ અભ્યાસ. એકની એક વાત વારંવાર ઘૂંટવાથી માણસનો અભ્યાસ થઈ જાય છે. તેથી આપણે અભ્યાસ કરવા માટે બેઠા છીએ, કથા કરવા માટે બેઠા નથી એમ, બરાબર ને? તેથી કેટલીક વખત મન ગભરાયેલું હોય, કેટલીક વખત લોકોને વસ્તુ માટે પણ ગભરાઈ ગયેલા હોય છે, અને કેટલાક વિષયોને માટે ઘણા ગભરાઈ ગયેલા હોય છે. ઘણી રીતે ગભરામણ તો માણસને થતી જ હોય છે. રામાયણ, ઘણી બધી પ્રકારની રામાયણો છે. ઘણા લોકોએ રામાયણ ઉપર ઘણું લખ્યું છે. એમાં મુખ્ય રામાયણ એટલે વાલ્મીકી રામાયણ, બરાબર. પછી તુલસીદાસે તુલસીકૃત રામાયણ લખી છે. એ જેમ આપણે દક્ષિણ ભારતમાં જઈએ તો એમાં તો કેટલાય લોકોએ ઘણી રામાયણ ઉપર ઘણા બધા રામાયણો લખી છે. એમાં એક અદ્ભુત રામાયણ છે. કેવી અદ્ભુત રામાયણનો જો આપણે અભ્યાસ કરીને તો એમાં ભગવાનની બધી અદ્ભુતતાનું જ વર્ણન કરેલું છે. એમાં એક પ્રસંગ અદ્ભુત રામાયણની અંદર જેમણે આ રામાયણ લખ્યું છે ને એ એક પ્રસંગ આની અંદર રામાયણનો એક પ્રસંગ કહે છે. શું કહે છે? તો કે અદ્ભુત રામાયણમાં એક વાર્તા છે. કેવી વાર્તાના રૂપની અંદર આખી રામાયણ છે. લક્ષ્મણ જ્યારે રામ જોડે વનમાં ગયા ત્યારે એવું કહેવાય છે કે રામની સેવામાં 14 વર્ષ લક્ષ્મણ સૂતા નથી, એમ એવી વાર્તા છે. કેવું 14 વર્ષ સુધી લક્ષ્મણ જાગ્યા છે. એવું આ અદ્ભુત રામાયણની અંદર એ રામાયણ જેણે લખ્યું છે ને એ લખે છે કે 14 વર્ષ સુધી લક્ષ્મણે ઊંઘ કરી નથી એમ કે. તો એ જીવો કેવી રીતે? પ્રશ્ન પાછો એ થાય ને, આજે માણસને 1 દિવસ કે 2 દિવસ વધારે 3 દિવસ જાગરણ કરી શકે, પછી તો અંદરથી શરીરની ઇન્દ્રિયો કંઈ કરવા લાગે, બરાબર. તો આ 14 વર્ષ સુધી જે એ શેમાં લખ્યું છે? અદ્ભુત રામાયણ વાર્તાના રૂપની અંદર આ વાત લખી છે. તો એ જીવો કેવી રીતે? એવી વાર્તા છે. રામ જ્યારે સૂતા ત્યારે એ ચોકી કરવા માટે લાગ્યો. રામ જ્યારે સૂવે ત્યારે લક્ષ્મણ એની કાયમ માટે ચોકી કરતો હતો. એક દિવસ તંદ્રા એટલે કે નિંદ્રા એની પાસે આવી. એ કે ભાઈ ઘણા સમયથી તું જાગે છે એવું અમે સાંભળ્યું છે, તું સૂતો નથી એમ.
રાત દિવસ ઈ કે દિવસે જાગે છે રામની સેવા માટે અને રાત્રે એનું રક્ષણ કરવા માટે તું જાગતો હોય એવું લાગે. આમ નિંદ્રા એટલે કે તંદ્રાએ આવી અને દૂર ઊભા રહીને બે હાથ જોડીને તંદ્રાએ લક્ષ્મણને કીધું એમ કે તંદ્રા કહે કે લક્ષ્મણ કહે કે તું તે તો એ જીવો કેવી રીતે, એ વાર્તા છે. રામ જ્યારે સૂતા ત્યારે ચોકી કરવા લાગ્યો. પહેલા દિવસે તંદ્રા આવી. લક્ષ્મણ કહે તું મારી પાસે આવી શકતી નથી, આવીશ તો તને ધક્કો મારીને હું બહાર ફેંકી દઈશ. અહીં તંદ્રા એટલે કે નિંદ્રા બે હાથ જોડીને કહેશે કે ભાઈ તું રામની સેવા કરવા માટે આવ્યો છે એ બરોબર છે, પણ જાગવાથી ઘણીવાર શરીર ઉપર નુકસાન થાય છે. તેથી અહીંયા કે ભાઈ તું હુઈ જા, હું તને કહેવા માટે આવીશ એમ. લક્ષ્મણ કહે તું મારી પાસે આવી શકતી નથી, આવીશ તો તને ધક્કો મારીને હું બહાર ફેંકી દઈશ. શું કહે છે? આવી વાર્તા અદ્ભુત રામાયણની અંદર છે. તંદ્રા કહે એ કેમ ચાલે, એવું ચાલે જ નહીં. નિંદ્રા શું કહે એ હાલે નહીં ભાઈ, તું થોડુંક તો તારે ઊંઘવું જોઈએ. તંદ્રા કહે કેમ ચાલે, એવું ચાલે જ નહીં. ઊંઘને છોડીને તમારાથી જીવાય જ નહીં, ઊંઘ તો કરવી જ જોઈએ. એમ નિંદ્રાએ ખૂબ જ લક્ષ્મણને આગ્રહ કરે. નિંદ્રા તો ભાઈ થોડી ઘણી ઓછા નામે 3-4 કલાક તો દિવસમાં ઊંઘ. આવી ઘણી બધી ચર્ચાઓ તંદ્રા અને લક્ષ્મણની સાથે થાય છે. તેથી તંદ્રા કહે એ કેમ ચાલે, એવું ચાલે જ નહીં. ઊંઘને છોડીને તમારાથી જીવાય જ નહીં, ઊંઘ તો કરવી જ જોઈએ. એટલે હું તમારી ગળચી પકડીશ જ. એમ ઊંઘે કીધું હું તમને ગળચી પકડીને હુવાડી દઈશ, પણ તારે હું તો જોવે ભાઈ, હુયા વગર તારું શરીર ટકશે નહીં. પકડીશ. લક્ષ્મણ કહે તું મારી ગળચી પકડીશ ને તો હું તને મારી નાખીશ. તું મારી ગળચી પકડવા માટે આવીશ તો હું તને મારી નાખીશ. મારી માતા સુમિત્રાએ મને એક સારામાં સારી શિખામણ આપી અને મને રામની સાથે વનની અંદર મોકલેલો છે. એમ નિંદ્રા અત્યારે કોને કહેશે? નિંદ્રાને લક્ષ્મણ કહેશે કે મારી માતા સુમિત્રાએ મને એક સારી શિખામણ આપીને રામની સેવા માટે મને મોકલી આપ્યો છે. વાલ્મીકી રામાયણમાં પણ એનું સુંદર વર્ણન કરેલું છે. શું કર્યું? રામમ દશરથમ વિધિ. જે વખતે રામને વનવાસ મળ્યો, જવાની તૈયારી કરતા હતા, લક્ષ્મણને ખબર પડી કે મારે પણ રામની સાથે જવું છે. રામ કે એમ તું મારી સાથે આવી શકતો નથી. માતા સુમિત્રાને રજા લઈ આવી. એને પૂછે ભાઈ એ માં તારી છે, માં રજા તને આપે તો આવ. એટલે દોડતો દોડતો સુમિત્રાના મહેલની અંદર આવે છે. સુમિત્રાના મહેલમાં આવ્યો અને માને કહે છે કે માં હું રામની સાથે વનમાં અત્યારે જાઉં છું, વનમાં જવું છે, એટલે તું મને રજા આપ. આવું કોને કહે છે? સુમિત્રા ને કહે છે કે મારે રામની સાથે જવું છે, તું મને રજા આપ. સુમિત્રા કહે છે કે એક શરતે તું રામની સાથે જઈ શકે. હું તને જે પ્રમાણે કહું એ પ્રમાણે જો તારે વર્તન કરવાનું હોય જંગલમાં જઈને તો તું રામ સાથે જઈ શકે છે, નકર રામની સાથે જવાની હું તને આજ્ઞા આપતી નથી. બોલો માતા, શું તમારે મને કહેવાનું છે? તો અહીં કહે છે રામમ દશરથમ વિધિ. તારે રામની સાથે વનમાં જવું હોય તો રામ ઈ દશરથ નથી, પણ રામને તારે દશરથ સમજી અને જો એની સેવા કરવાની હોય તો જા. શું કહે છે સુમિત્રા માતા? શું કહે છે? રામ ઈ દશરથ નથી, રામને જો તારે દશરથ સમજવાની જો તૈયારી હોય તો તું રામની સાથે વનમાં. પહેલી વાત સુમિત્રા માતા લક્ષ્મણને આ કહે છે રામમ દશરથમ વિધિ મા વિધિ જનકા દયા. મા વિધિ જનકા દયા એટલે જનક પુત્રી સીતા એ તારી માતા નથી, હું તારી માતા છું. હું કે સુમિત્રા કે હું તારી માતા છું, જાનકી તારી માતા નથી. પણ જંગલમાં ગયા પછી જાનકીને સુમિત્રા સમજીને માતા સમજીને જો એની સેવા કરવાની તૈયારી હોય તો તું એની સાથે જઈ શકે છે. અને ત્રીજી વાત તો અદ્ભુત સુમિત્રા માતા અહીંયા લક્ષ્મણને કહે છે કે અયોધ્યા અટવી વિધિ. શું કહે છે? અયોધ્યા અટવી વિધિ. અયોધ્યા એ વન નથી, પણ અયોધ્યાને તારે વન સમજી અને જો તારી રહેવાની જો તૈયારી હોય ને તો તું સુખેથી રામ સાથે જઈ શકે. આ કોને શિખામણ આપી? માતાએ આપી. કોને આપી? લક્ષ્મણને આપી.
આ લક્ષ્મણ અત્યારે નિંદ્રાને કહે છે કે તું કદાચ મારી પાસે આવીશ ને ગળસી પકડીશ ને તો હું તને મારી નાખીશ. શા માટે? મારી માએ મને દશરથ સમજીને રામની સેવા કરવાની શિખામણ આપી છે, તેથી તું જીવતી રહેવાની નથી, ગળસી પકડીશ અને તને મારી નાખીશ. પછી અયોધ્યા અટવી વિધિ ગચ્છ તાથમ યથા સુખમ. શું કે ગચ્છ એટલે જા, તાત એટલે એનો દીકરો પોતાનો લક્ષ્મણ, તાત એટલે કે યથા સુખમ, સુખથી જા. 3 વાત જો તારે માનવાની તૈયારી હોય તો તું રામની સાથે વનમાં જઈ શકે છે. નકર અયોધ્યા આપણી બરોબર, તને કાંઈ વનવાસ મળ્યો નથી. વનવાસ તો રામને મળ્યો છે. એટલે તારે લક્ષ્મણ કે તમારી એક પણ આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન નહીં કરું. 14 વર્ષ સુધી તમે જે મને આ જે શિખામણ આપી છે ને એનું 100% હું પાલન. આને જ માતા કહેવાય છે. તેથી સુમિત્રા અહીંયા રામાયણના પડદામાં એક જ વાર આવી છે. કેટલી? પછી ક્યાંય દેખાણી. આખા 24,000 શ્લોક જે વાલ્મીકીએ લખ્યા એમાં સુમિત્રાનું પાત્ર એક જ વાર આ પડદા ઉપર આવ્યું છે. અને લક્ષ્મણ જ્યારે માતાની આજ્ઞા લેવા ગયો ત્યાર પછી સુમિત્રાના દર્શન આપણે રામાયણમાં કોઈ જગ્યાએ જોવા મળ્યા. આ છુપાયેલું પાત્ર છે. આટલું મોટું કામ કરે છે છતાંય છુપાય અને આ બધી અયોધ્યાની વ્યવસ્થાઓ કરે છે. પોતાના પેટના ગોળો. કેવો? લક્ષ્મણ કોણ હતો? સુમિત્રાના પેટનો ગોળો. સુખમાં ઉછરેલો હતો, નવી જ સ્ત્રી સાથે પરણેલો હતો અને કારણ વગર વનમાં જવા નીકળ્યો. હું વિચાર કરો, આને ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ કહેવામાં. એક ભાઈ જો વનમાં જતો હોય ને તો એની સેવા કરવા માટે હું જવાનો. નકર સુમિત્રા કહે છે તાજો પરણેલો છે, સુખ સગવડતા હજી ભોગવા નથી, પરણીને આવ્યો છો તો રોકાઈ જાય એવું પણ કીધું. એણે કીધું કે આ 3 વાતો તારે જો વનમાં જઈને જો જીવન જીવવાની તૈયારી હોય તો તારે વનમાં જો. યુ કેન ગો ઇઝીલી વિધાઉટ એની હેઝિટેશન. આનું અંગ્રેજી આખી આ શ્લોકનું શું થાય? યુ કેન ગો ઇઝીલી વિધાઉટ એની હેઝિટેશન. તું હંચકાયા વગર અયોધ્યા છોડી અને રામની સાથે વનમાં જઈ શકે. આવું સ્પષ્ટ કીધું. પેટનો ગોળો. કઈ માતા એવી છે કે પોતાના પેટના ગોળાને બીજા ભાઈના એટલે જે બીજી જ માં કહેવાય ને, કૌશલ્યા તો એની સગી માં નથી એમ, તો એના દીકરાની સાથે મોકલવા કોણ તૈયાર થાય છે? રામાયણ આપને આ સમજાવે છે. રામાયણ વાંચ્યા પછી સમજ્યા પછી આ બધી વાતો આપણે બહુ સરસ રીતે શાસ્ત્રકારો સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તેથી નિંદ્રા અને અહીંયા લક્ષ્મણની ખૂબ જ સરસ મજાની આવો સંવાદ ઘણા સમય સુધી સંવાદ ચાલે છે, બરાબર. પછી લક્ષ્મણ કહે છે કે તું મને જો નિંદર એટલે કે ઊંઘ આપવા માટે જો આવ્યો હોય ને તો અત્યારે 2 હાથ જોડીને તને કહું છું કે 14 વર્ષ સુધી મારે તો રામની સેવા કરવાની છે. હું ઊંઘી શકતો નથી, પણ હું તને પ્રોમિસ આપું છું. હું કહે છે આપણે 2 કરાર કરીએ, હાલ નહીં, તારે 14 વર્ષ સુધી મારી પાસે ન આવવું. લક્ષ્મણ નિંદ્રાને શું કહે છે કે 14 વર્ષ સુધી તારે મારી પાસે આ પંચવટીમાં કે આજુબાજુમાં જ્યાં અમે વિહેરતા હોય ને ત્યાં ત્યારે તો કે હાલો નિંદ્રા કે મને કબૂલ છે કે તું મને આપી કે તો કે અત્યારે હું તને એક વચન આપું છું કે જ્યાં સુધી રામની સાથે 14 વર્ષ પૂરા ન થાય ત્યાં સુધી હું જાગતો રહું અને પછી જો તારે મારા જીવનમાં ઊંઘ લાવવાની હોય ને તો અયોધ્યાની ગાદી ઉપર જ્યારે રામ રાજા બનીને આવે ને પછી તું મારી પાસે આવજે, એટલે હું તારો કોલ મેં તને આપ્યો છે ને એ પૂરો કરી. આવી ઘણી અદ્ભુત રામાયણની અંદર આ એક વાર્તા આપણા શું કહેવાય સુજ્ઞ મહાપુરુષોએ આ લખી છે. વનમાં જવા માટે તેની બિલકુલ માતાએ વિરોધ ન કરતા તરત જ ઉપદેશ આપ્યો છે. એ વાત ખરેખર ફક્ત અસામાન્ય સ્ત્રી સુમિત્રા જેવી જ નારી કરી. પોતાના પેટના ગોળાને હજી તો તાજો જ પરણેલો આવેલો છે, સુખ ભોગવવાના બાકી છે. વનની યાત્રા અથવા વનવાસ એને મળેલો નથી, પણ પોતાના પેટના ગોળાને આવી રીતની રજા આપીને રામની સેવા કરવા માટે મોકલે. આ રામાયણના પાત્રો, રામાયણના જે ચરિત્રો છે ને એ બધા આપણે આ વાત સમજાવે છે. લક્ષ્મણ કહે હું તને મારી નાખીશ, ઊંઘ કહે તું મને મારીશ તો સ્ત્રી હત્યાનું પાતક તને લાગશે. તું ક્ષત્રિય છો અને ક્ષત્રિયો હંમેશા કોઈ દી સ્ત્રીની હત્યા કરે. આમ ઊંઘે એને કીધું જો તું મને મારી નાખીશ તો તને સ્ત્રી હત્યાનું પાપ લાગશે. પછી બંને સમજૂતી કરે છે.
લક્ષ્મણ કહે તું મને 14 વર્ષ મને બિલકુલ પજવતી નહીં, મારી પાસે બિલકુલ તારે 14 વર્ષ સુધી આજુબાજુમાં ફરકવાનું નથી. એમ કે હું તને મારી પાસે આવવાની ના પાડું છું તે નહીં, પણ મારી માતાએ મને કીધું છે કે રામને દશરથ સમજીને સેવા જો કરવાની હોય ને તો તું વનમાં જા. એટલે માતાની આજ્ઞાની પાલન કરીને હું 14 વર્ષ સુધી રામની સેવામાં દિવસે રામના કામ કરવાના, નાના મોટા કાંઈ ફ્રૂટ લેવા જવાના હોય, રસોઈ બનાવવાની હોય, લાકડા લેવા, એ નાના મોટા દિવસે રામ કરવાના, રામના કામ, અને રાત્રે રામની ઊંઘ જે કરે છે ને એની મારે ફરતી પોરી ભરવાની. આપણી ભાષામાં શું કહેવાનું? પોરી ભરવાનું છે. કોઈ આવી અને મારા રામને આવી રીતનું. તેથી કે હું તને મારી પાસે આવવાની ના પાડું તે તારા તરફ મને નફરત છે એવું નથી. લક્ષ્મણ શું કહે છે? તારા તરફ મને નફરત છે એટલે હું ના નથી પાડતો, પણ મને મારી માં સુમિત્રાએ કંઈક ધ્યેય આપીને મોકલો છે, મને નિયમ આપીને મોકલો છે, વ્રત આપીને મને મારી માતાએ મોકલો છે. માતાની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ દીકરાની ફરજની અંદર આવે છે. આવી બધી ઘણી બધી ચર્ચાઓ તંદ્રા એટલે નિંદ્રા અને લક્ષ્મણની સાથે થાય છે. અને તે પૂરું કરવા અને તેની પૂર્તિ કરવા માટે મને 14 વર્ષ સુધી સુવાની નવરાશ નથી. ભાઈ હું 14 વર્ષ સુધી મને સુવાની નવરાશ નથી. એમ કે તું 14 વર્ષ પછી આવ, અત્યારે મને સુવાની નવરાશ નથી. અદ્ભુત રામાયણની અંદર સુંદર મજાની આ એક વાર્તાના રૂપની અંદર શાસ્ત્રકારો આપને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઊંઘે પણ કબૂલાત આપી, બે હામે કબૂલાત કે છે. આપણે કેમ માના ગર્ભમાં જીવ શિવને કબૂલાત આપે એમ અહીંયા એકાબીજાને કબૂલાત આપે. ઊંઘ પણ કબૂલાત આપી કહે છે. એ અદ્ભુત રામાયણમાં એવું વર્ણન છે કે લક્ષ્મણને 14 વર્ષ ઊંઘ ન આવી. લક્ષ્મણ રામની અવિરત સેવા કરતા હતા. વનવાસ પૂરો થયો, બધા અયોધ્યા પાછા ફર્યા અને લક્ષ્મણ દરબારમાં બેઠા છે. બરાબર ને? લક્ષ્મણ ક્યાં બેઠા છે? આખો દરબાર ચકાચક કુટુંબીજનો છે અને પ્રધાનો સાથે દરબારની અંદર ખૂબ મોટી વાટાઘાટો ચાલી રહી છે. 14 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા, કારણ કે 14 વર્ષ પછી હું તને વચન આપું છું કે તું મારી પાસે આવજે એટલે તારી મારી ઊંઘ પૂરી થઈ જાય. આવી કબૂલાત આપે છે. દરબારની અંદર રામનો રાજ્યાભિષેક થઈ ગયો. રાજ્યાભિષેક થયા પછી દરબાર ભરાણો છે, એમાં બધા શું કહેવાય કુટુંબના સભ્યો પણ છે અને દરબારના જે મંત્રીઓ બધા સાથે રામ ચર્ચા કરી રહ્યા છે કે હવે સારી રીતે અયોધ્યાનું શાસન હાલે એના માટે પરિવાર અને આ બધા જે મંત્રીઓએ કેવી રીતનું સાથે મળીને કામ કરવું એની વાટાઘાટો અત્યારે ચાલે છે. ઊંઘે પણ કબૂલાત આપી. અદ્ભુત રામાયણમાં આ વર્ણન છે. વનવાસ પૂરો થયો, બધા અયોધ્યામાં પાછા ફર્યા. લક્ષ્મણ દરબારમાં બેઠા હતા ત્યારે ઊંઘે આવીને પાછી ગળસી પકડી. ભાઈ તું ભૂલી ગયો લાઈક થઈ ગયો. હું કે તે મને 14 વર્ષ પછી જે વાત કરી હતી ને એ કોલતો તું તે તો પાલન કર્યું. 14 વર્ષ તું તો હું તો નહીં. મેં કબૂલાત આપી હતી કે હું તારી પાસે ફરકી નહીં, એટલે હું ફરકી નથી. પણ તું આ રાજ દરબારમાં આવ્યા પછી સારું કાંઈક પોસ્ટ મળ્યું છે મોટી પ્રધાનની, એટલે તું મને ભૂલી ગયો. તો એમ કરી અને અહીંયા નિંદ્રા રાજ દરબારની અંદર જ્યાં સભા ચાલુ હોય છે એમ આવે છે. તેથી વનવાસ પૂરો થયો, બધા અયોધ્યામાં પાછા ફર્યા. લક્ષ્મણ દરબારમાં બેઠા હતા ત્યારે ઊંઘે કહ્યું આપણો કોન્ટ્રાક્ટ હવે પૂરો થઈ ગયો છે ભાઈ. કેવું 14 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે ભાઈ, એટલે હવે મારે તો તારી પાસે આવવું જ પડે. લક્ષ્મણ કહે દરબારમાં ઊંઘવું સારું ન કહેવાય. આવી તો ખરી, ગળસી તો ઊંઘે પકડી, બરોબર, ઝોલા ખાવાની શરૂઆત તો કરી, પણ અહીંયા ઊંઘને કહે છે કે દરબારમાં આવી રીતની ચર્ચાઓ ચાલતી હોય તો એમાં ખરેખર એ કે ઊંઘાય તો નહીં જ. એમ કે લક્ષ્મણ કહે દરબારમાં ઊંઘવું સારું ન કહેવાય, એ સભ્યતા પણ નથી, દરબારનું અપમાન કહેવાય. બધી મિટિંગ હાલતી હોય અને જો કોઈ આવી રીતના ઊંઘ કરે ને તો એ તો બહુ ખરાબ. ઘણીવાર રાજનેતાઓના આવા ઘણા પેલા વિડીયો આવે, બરોબર ને, કે આવી રીતના કોઈ ચર્ચા ચાલતી હોય ને ભવનોમાં મોટા ત્યારે ઘણા આવી રીતના જે આપણા જે પ્રધાનો હોય છે ને એ બરોબર નસકોરા બોલાવતા હોય. એટલે અહીંયા શું કહે છે લક્ષ્મણ કે ભાઈ રાજ દરબારમાં આવી ચર્ચા સુંદર મજાની હાલતી હોય એમાં ઊંઘવું યોગ્ય નથી, સારું નથી, સભ્યતા પણ નથી અને
દરબારનું અપમાન પણ કહેવાય. ભૂલી જાવ તો દરબારમાં ઊંઘ આવવા લાગી ત્યારે લક્ષ્મણ વિચાર હવે કરવું, કોન્ટેક્ટ તો પૂરા થઈ ગયા, મેં એને કીધું છે એટલે હાલું વાત તો કરવી, પણ હવે આવે છે તો શું કરવાનું. એટલે ખડખડાટ જોર જોરથી લક્ષ્મણ રાજસભાની અંદર જ્યાં અગત્યની મિટિંગ હાલે છે ને ત્યાં લક્ષ્મણ ખડખડાટ હસવા, રામ બધા જોવા લાગ્યા. રામ જોવે, સીતા જોવે, કૌશલ્યા જોવે, આવેલા મંત્રીઓ. એ કે આને હું ભૂત વળી ગયું કે આવી સરસ મજાની ચર્ચા હાલે છે અને આ લક્ષ્મણ તો અત્યારે ખડખડાટ હસતો રહેલો છે. એટલે કે હવે લક્ષ્મણ શા માટે હસે છે તો કોઈને ખબર પડી નહીં, પણ હસ્યો તો ખરો જ. એમાં દરબારમાં ઘણા જ લોકો બેઠા હતા. બરાબર, દરબારમાં કઈ પણ બેઠી હતી. કેવી કઈ વિચાર કરવા લાગી કે લક્ષ્મણ મારા ઉપર હસે છે. શું છે પહેલો વિચાર શું આવ્યો? કઈ ને આવ્યો. એને એમ થયું કે આ ખડખડાટ જે આવી અગત્યની સભાની અંદર આ લક્ષ્મણ હસ્યો એનો અર્થ એ કે મારા ઉપર હસ્યો છે. લક્ષ્મણ મારા ઉપર હસ્યો એવું લાગે છે કે એટલે કે માન લેવા આવી છે. એ કે મારા કે મોટા ભાઈને એક તો વનમાં મોકલો, 14 વર્ષ સુધી આવી રીતે અગવડતા કરી અને હવે મોટી માં થવું છે તે પહેલી લાઈનમાં આવીને બેસી ગયા. આવું કઈ ને લાગ્યું. એટલે કે માન મને મળ્યું છે ને આટલું મોટું, અને એ માન જોઈને આ ખડખડાટ હસવાનું કારણ આ લક્ષ્મણને આવી રીતનો એ કઈ એવો વિચાર કરે છે કે આવી રીતનું હોય છે. રામને લાગ્યું કે આટલો મોટો સમય સીતા રાવણને ત્યાં રહી હતી અને તેને સ્વીકારી, તેથી લક્ષ્મણ મારા ઉપર ખડખડાટ થશે. સભાની અંદર જેટલા બેઠા છે ને એ અલગ અલગ રીતે લક્ષ્મણ